أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allohning salomlari va barakatlari bo'lsin. Jumalaringiz muborak bo'lsin, jamoat. Так, bizning dars siz bunda tahorat shtaronoga borib tegizaymi? Hamda to'xtaldi BDRFga kiruv qoidalari. Ani o'tmadik sizmi? Yo'qmi? Aytaq shulardan boshlab yuborik inshaalloh. Biz ularni bilishga tegishlibiz. Nechik BDRFga kirgan, nechik andan chiqargan, nima so'zlarni aytirgan. Ya'ni har narsaning qoidasi bor, tartibi bor. Ham shu tartib bo'yicha biz o'zimizning ishlarimizni boshqaramiz. Ham BDRFga kiruv qoidalarida bunda 5 qoida bor. Birinchisi, BDRFga kirgan chaqda o'zing bilan oyatlar yoki duolar yozilgan yozuvlarni olmasqa. Ya'ni Qur'on bo'lsa, o'zing bilan ani qoldirib kiramiz. Yoki boshqa yozuvlar, anda imna oyatlar bo'lsa, Allohning ismlari bo'lsa, shu qog'ozlarni, yozuvlarni qoldirib kiramiz. Ikkinchisi, BDRFga bosh kiyimi bilan kiruv xo'plana. Dege bosh kiyim solib tugel. Imna boshimda neng bo'lar deyish, boshing qoplanu bo'lar deyish. Ani xayrlisi shunda. Boshni qoplab kirgan. Uchinchisi, BDRFga kirganda shalbarlarimizni kiri qaytarib, dege sidik tomchilari timasin uchun agar u yoq boshlar naskilar bo'lsa, ularni solib kirga kerak. Shitik bo'lsa, albatta shitik solinmay. Bari tek naskilar, u yoq boshlar shalbar bog'lig'i ko'tariladi, shulay kirgan. To'rtinchisi, BDRFda сөйләшмәскә. То есть, agar shunda bir ehtiyoj yo'q ekan, сөйләшү тыела. Agar salom bersalarda, BDRFdan salom olinmay. Shiqqach qana salom olirga. BDRFda bir so'zda bilan mim chiqmay. Albatta, Qur'on oyatlari yoki zikrlar anda etilmay. Ham BDRFga kirganda so'l oyoq bilan kirishli, chiqqanda o'ng oyoq bilan chiqishli. Ham kirgan vaqtda shunda bir duo o'qila. Bismillahi Allahumma inni a'udhu bika minal hubthi wal khaba'ith. Ya'ni ya Allohim, har turli najosatdan men senga siyanaman. Har turli najosatdan. Biz bilasizmi, tualet u najisli bir yer. Alloh saqlasin. Anda bilmaydi qolarga mumkin biz. Tiyerga mumkin. Shuning uchun duolarda qilina har turli najosatdan siyanaman deb. Amanda 10 punkt ekan. Ham albatta 6-chisi, kishi hojatni bosgan kelish boshqarilirga yaramay, to есть ul makruh sanaladi. Bilki hojat bo'lsa-da, ani o'tirib boshqaramiz. Ham o'tirgan vaqtda so'l oyoqqa o'tirishli. Ya'ni tege aytamiz, nagruzka so'l oyoqqa ko'proq bo'ladi. So'l oyoqqa o'tirishli. Ulda narsa uchun sidik qopchiqning tabiiy ravishda bo'shanuvi uchun qulayroq bo'ladi. Ham albatta o'tirgan vaqtda ort bilan yoki ol bilan qiblaga qaramaycha. Ya'ni biz qiblaga sirt bilan qaraymiz. To есть yon yoq bilan. Ya yuz bilan yoki ort bilan qiblaga qaraga yaramay. Sirt bilan. To есть qiri bilan. Ham albatta boshqargan vaqtda suvga yoq oqqan suvga yoki jilgan suvga boshqarishga yaramay. Yerdagi bo'lgan yoriqqa тоже boshqarishga yaramay. Jimish og'achlar tubini тоже anda ishlar boshqarilmay.
Бу мәкрух санала. Һәм әлбәттә, эшебезне башкарганнан соң истинҗа. Истинҗа нәрсә ул? Нәҗистән паклану. Я су белән, я балчык белән. Әгәр су булмаса. Яки һич булмаса, хәзер вакытта кәгазь дә бар, туалет кәгазе. Бу иң әйтик шундый крайний ситуация. Әгәр су булмаса, ул вакытта кәгазьне без куллана алабыз. Әмма ләкин иң хәерлесе суны кулланырга, чөнки су нәҗисне яхшы тарта. Һәм әлбәттә бәдрәфтән чыкканда әйткәнебез кебек, уң аяк белән чыгып, анда да дуга әйтелә, чыккач, Әлхәмдулиллаһилләзи әзһәбә аннил әза ва афани. Җафа биргән нәрсәләрдән мине коткарып паклаучы Аллаһ Тәгаләгә мактаулар булсын. Чынлыкта да менә килеп терелгәч ул җафа бирә бит инде. Тайма. Һәм без аңардан котылабыз. Һәм Аллаһ Тәгалә безне коткара шушы бердән. Әгәр Аллаһ Тәгалә теләмәсә, аңардан да коткара алмыйсың. То есть бар бит шундый ширләр, әйме, кеше башкара алмый эшләрне. Анда мәҗбүрләп итәләр. Аллаһ сакласын. Бу тиге анда ширләрдән Аллаһ Тәгалә күргән насыйп әйләмәсен. Һәм әлбәттә, шуннан соң кулларны сабын белән ныклап юып, тәһарәтне яңартырга кирәкле булачак. Һәм без күчәбез тәһарәткә, тәһарәтнең файдаларын карап үтик. Менә нинди файда бар микән? Ну, беренчедән тәһарәт нәрсә ул? Тәһарәт ул тәннең айрым әгъзаларын юу һәм сөртү. Ягъни без жуганда сөртүп жуабыз, әйме? Болай гына шылатмыйбыз, теге суга гына тыкмыйбыз кулларыбызны. Алып ышкыйбыз. Тәһарәтнең файдасы турында Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шулай диде. Кеше тәһарәт алганда кулын юса, куллары белән кылган гөнаһлары кичерелер. Уйлап кына карас. Тәһарәтнең нинди файдалары бар, әйме? Әгәр ди кеше тәһарәт алганда кулларын юса, шушы куллар белән кылынган гөнаһлар кичерелер. Йөзен, битен юганда күзләре белән кылган гөнаһлары кичерелә. Башына мәсих кылганда колаклары белән кылган гөнаһлары кичерелә. Аякларын юганда аяклары белән йөреп кылган гөнаһлары кичерелә. Әлхәмдулиллаһ. Без көнгә ничә тапкыр тәһарәт алабыз, әйме? Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безнең гөнаһларыбызны күпме кичерә. Һәр тәһарәт алган сайын без белмибез, гөнаһлар кылдыкмы, юкмы. Кабырыкта күрми калабыз, белми дә калабыз. Мәчеткә килгәндә бәлки күзләребез зина кылып киләдер. Без аңа игътибар бирмибез. Яки кулакларыбыз начар сүзләрне ишетте, кабахат сүзләрне, яки ике кеше ишүче кешене сөйләгән нине ишеткәндер, әйме? Шуңа игътибар бирмәдек. Ул да гөнаһ. Кулагыбыз гөнаһ кылды. Һәм иншалла тәһарәт алганда Аллаһ Тәгалә кичерә шушы гөнаһларны. Һәм Абу Хурайрадан радиллаһу анһ хәбәр килә. Абу Хурайра радиллаһу анһ әйтте: "Иң сөйкле дустымның шулай дип әйткәнен ишеттем." Карагыз. Абу Хурайра Пәйгамбәребезнең ничек әйтә, әйме? Иң сөйкле дустым ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям. Пәйгамбәрбез әйтте: "Җәннәттә мөэминнең бизәнү әйберләре тәһарәт алганда юган җирләрен каплар" ди. Ягъни иң бизәкле урыннар да мөэминнең шушы тәһарәт алган җирләр булыр ди. Һәм Абу Хурайрадан Абу Хурайраның радиллаһу анһу хәбәр итүе буенча бер вакыт Аллаһның Расулы саллаллаһу алейхи ва саллям зиратка килгәч шуны әйткән. Теге зират кладбищега, имам, килгәч шуны әйткән: "Сәлам сезгә, мөэминнәр йортында туручылар. Аллаһ теләсә, без дә сезгә килеп кушылырбыз. Кардәшләребезне күрүебезне теләр идем" ди. Һәм сахабалар сорый: "Ә без синең кардәшләрең түгелмени? Я Аллаһның илчесе?" Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Сез минем сахабаларым, ә минем кардәшләрем әле дөньяга килмәгән." Әйме? Бик күп атлар. Һәм шунда кешенең атлары йөри. Аларның маңгайларында йылдыз кебек ак тап бар.
һәм аяклары ап-ак буҗралар белән. Без тоже ак теге ничә әйтәләр? Гольфилар кигән кебек атлар бар да, ак төсле монда. Шушы атлар кара атлар арасында булса, ул аларны танымасмы иде? Әлбәттә таныр иде. Һәм Пәйгамбер әйтә, хактыр ки, алган тахаратлары аркасында алар килгәндә маңгайларында ак йолдызлар, кулларында һәм аякларында ак буҗралар булыр. Мин исә аларны зур сулык тирәсендә көтеп алырмын ди. Яни шушы җирләр нур белән бул нурланыр. Нур аңардан чыгар ди. Битләреннән, аякларыннан һәм кулларыннан һәм шуннан танырмын ди. Карагыз, күпме тахаратның файдалары әйме ахират өчен. Әмма ләкин без беләбез, тахаратның файдалары бар шушы дөнья өчендә. Күпме тапкыр кулларыбызны жуабыз, аякларыбызны жуабыз, әйме? Шушы жуынган аркасында, шушы әйберләрдән, нәҗисләрдән без арынган аркасында ширләрдән арынабыз. Бик күп ширләрдән арынабыз. Без беләбез, бик күп бактериялар, инфекциялар, алар кая барлыкка килә. Бу ширак җирдә барлыкка килә. Мөмин мөселманнарда ул ширләр булмас. Әлбәттә бирелер Аллаһ Субханаһу Тәгалә тарафыннан. Әмма ләкин нәрсә өчен? Безне сынар өчен. Әмма ләкин куркыныч ширләрдән мөселманнар әминдер. Һәм әлбәттә тахарат алганда без тахаратның фарызларын, сөннәтләрен, тахаратыбыз нәрсә боза, мәкрухлары нинди микән, аларны да без белергә тиешлебез. Бик шушы мәгълүмат иң кирәкле мәгълүматтыр. Теге минимум һәрбер мөселман өчен. Менә тахарат алганда 4 фарыз бар. Нинди фарызлар? Беренчесе бер кат, бер тапкыр йөзне юу. Бу фарыз, то есть тиешле булган гамәл тахарат алганда. Икенчесе кулларны терсәккә кадәр бер тапкыр юу. Һәрбер кулны. Өченчесе башка мәсих кылу. Яни 4тән 1 өлешне башыбызны менә 4тән 1 өлешкә мәсих кылырга тиешлебез. Бу фарыз. Һәм 4нчесе дә аякларны тубыкка хәтле җуу. Бер тапкыр һәрбер аякны. Бу минимум фарыз. Шушы әйберләр үтәлсә, шушы әйберләр җуылса, бер тапкыр бит, бер тапкыр куллар терсәккә хәтле, мәсих кылынса һәм аяклар җуылса, тубыкка хәтле тахарат алынган була. Ул тахарат үтәрле була, дөрес була. Бу фарыз гамәлләр. Яни без аларны үтәргә мөмкин кашан? Су әз булган шакта, вакыт бик кыска калган шакта, намаз вакыты уже чыгып килә, тахарат алырга кирәк. Әгәр бүтән эшләрне башкарсак, сөннәтләр белән бергә вакыт күбрәк кала. Әгәр кеше шушы хәтта фарызларны үтәсә, уже тахаратны алган була. Яки суык урамда тахарат аласызмы? Ул вакытта да шул фарызларны алып кына намаз уку була. То есть бу фарызлар. 4 фарыз, шуларны искә тотыгыз. Йөзне бер тапкыр, кулларны терсәккә бер тапкыр, мәсих кылу, башның 4тән 1 өлеше һәм аякларны юу тубакка хәтле бер тапкыр. Шушы 4 фарыз. Һәм әлбәттә безнең тахарат алганда сөннәтләр дә бар. Сөннәтләрне үтәсәк, Аллаһ Тәгалә безгә савапларны тагын күбрәк бирәчәк. Монда әлбәттә нинди? Беренче сөннәт ул да ният итү. Ният кылдым тахарат алырга. Икенчесе аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим дип башлау. Һәм әлбәттә өченчесе тахаратны алыр алдыннан кулларыбызны шушы беләзеккә хәтле 3 тапкыр шейкатып алу. Бу да сөннәт. Соңнан мисвак белән тешне чистарту. То есть тахарат алдыннан
сивак белән тешне чистартып алу, ул да сүннәткә керә. Я һич булмаса, өйдәге щетканы куллансагыз да, иншалла, сүннәткә ирешербез. Чөнки ашаганнан соң теш арасына кирип калган ризык булырга мөмкин, яки башка бер әйбер кысылып калырга мөмкин, шулардан кутылыр өчен. Чөнки намазда безне бер нәрсә дә кымучы алырга тиеш түгел. Һәм әлбәттә, бишенчесе, тахаратны алганда туктаусыз алырга. Ягъни алырга башлаганбыз икән, соңга хәтле алып бетереп китү. Теге, мәсәлән, битләрне, кулларны жуып, мәсехне кылып, бер сәгатьтән соң аякларны килеп жуу түгел. Алай була, әмма ләкин айкыры, мәкрух ул. Теге булырга мөмкин, кеше тахарат алырга башлады, аяклары жуымыйча калды, кемдер кирде, яки шакыды. Барып ишекне ачтыгыз, эшегезне башкардыгыз да, саң килеп, аякларыгызны жуып бетерәсез. Әмма ләкин бер сәбәпсез андый тукталышны ясарга мәкрух. Ягъни сүннәт буенча әгәр башлаганбыз икән, тахаратны алырга, соңга хәтле алып бетерәбез. Һәм әлбәттә, 6-нчысы, тахарат алганда кул белән сөртеп, ягъни просто сугына агызып түгел, а кул белән сөртеп, битне кул белән сөртеп, ышкып алырга. 7-нчесе, авызны 3 тапкыр чайкау. Күрәсезме? Авыз һәм борын ул сүннәткә керә. Аларны жуу сүннәт, һәм аларны 3 тапкыр жуу сүннәт. Аларны гына түгел, bütün әгъзаларны 3 тапкыр жуу да ул сүннәткә керә. Ягъни 3 тапкыр кулны, 3 тапкыр битне, мәсех кына бер генә тапкыр кыласыз. Башка әйберләр 3 тапкыр. Һәм әлбәттә, тахарат алганда тәртип буенча алырга. Аның тәртибе бар. Беләбез әйме? Башта нәрсә? Йөзебезне жуабыз, потом кулларыбызны, мәсех, һәм аякларны, әйме? Шушы тәртип буенча алып бару. Ягъни башта аякларны жуып, сан битебезне түгел. Шират буенча. Булырга мөмкин. Ягъни онытып калырга мөмкин нәрсәдәндер. Алган вакытта, мәсәлән, мәсехне кылмадык. Уже аякларыбызны жудык, исебезгә төште, карыйбыз, башта кып-кыры, кулны чыгартып мәсех кылырга ярый. Ягъни тәмамлап куярга ярый. Әмма ләкин специально, то есть алай ясарга мәкрух. Тәртипне бозмаска кирәк. Һәм сүннәт буенча бармакларны аралау, ягъни кулларны жуганда бармак аралыйбыз. Аяктагы бармакларын тоже аралыйбыз. Бармакның иченә кирип, һәрбер бармак арасын жуып алу. Ул да сүннәткә керә. Һәм әлбәттә, тахарат алганда уң яктан сул якка барабыз. То есть иң беренче уң кулны жусак, санан сул кулны жуабыз. Уң аякны жуганда сул аякны жуабыз. Һәр вакытта сүннәт буенча уң яктан сул якка бару. Әгәр сакалыбыз бар икән, бармак белән аралау тахарат алганда. Су сакал арасына да кергә тиеш. Тахарат алганда. Әлбәттә, кемнең сакалы булса, ике кыл булса да, шуны аралагыз. Һәм әлбәттә, әгәр безнең кулыбызда йөзегебез бар икән, тахарат алганда шушы йөзекне әйләндерү, ягъни арасына, иченә су кергә тиешле. Аны әйләндереп яки теге алга артка йөртергә шушы йөзекне кирәк. Колакларга мәсех кылу, муенны сөртү, алар бүтән сүннәткә керә. Һәм нәрсә калды? Всё. Бармакларны аралау. Шушы бу безнең тахаратның сүннәтләре. Мөмкинчелегебез бар икән, без аларны үтәргә тиешлебез. Сүннәтсез
булмый. Әйме? Сүннәт безгә бик кирәкле. Менә дәвам итәбез. Менә мәкрухлары бар тахаратның. Нинди мәкрухлар микән? Әлбәттә, иң беренче мәкрух ул да суны артык куллану. Ягъни тутырып ашып, әйме суны рәхәтләнеп җуыну, анда күпме су ага игътибар бирмәйбез, әйме? Алай түгел. Әз генә ины ашып, шуннан тахаратыбызны алабыз. Диңгез буенда алсак та, анда да без суны алып салабыз иктисад белән. Анда литрдан кәмрәк тә булган бугай. 900 граммы. Яни иктисадлы булырга тиешлебез. Даже әгәр диңгез янында булсак та, иктисад булырга тиешле. Теге бердә юкка әрәметергә суны ярамый. Чөнки тахарат алганнан соң ул аккан су уже тахарат алыр өчен бармый. Ул чиста, әмма ләкин чистарыныр өчен бармый. Суны шиктән тыш саклап тоту. Һәм әлбәттә йөзгә һәм тәнгә суны сиптеру. То есть булай ышкып җуу түгел, менә булай сиптеру да макрух. Ышкырга кирәк. Һәм тахарат алганда да кирәк сезгә сөйләшү. Яни тахарат алганда без сөйләшмибез. Әгәр кергәнсез икән тахаратханага, анда кешеләр тахарат ала, анда сәлам бирмәгез. Мәҗбүрләмәгез кешеләрне сәлам сезгә кайтарырга. Сәлам бирү сүннәт, кайтару ваҗиб. Сез бирдегез, сүннәт үтәгез, алар кайтармаса, алар ваҗиб үтәмәгән була. Ваҗибын үтәмәсә, гөнаһлы була. Шуның өчен тахарат алган урыннарга кергәндә сәлам бирмәгез. Биргә кирәк түгел. Һәм чиста булмаган җирләрдә тахарат алу тоже макрух санала. Яни без чиста булмаган җирләр нинди? Нәҗисле җирләр. Мәсәлән, сарайга, менә авылда, сарайга кирип, анда тахарат алу. Макрух. Чөнки тахарат алганда су шәшерәячәк. Шалбарыгызга, киемигезгә. Һәм әлбәттә пычратачак. Һәм кирәк булмыйча, әгәр кирәк түгел икән, кешедән ярдәм сорау да макрух санала. Кардашым, мәле сиңа кумган, миңа су салып тора әле дип. Әгәр син үзең башкара аласың икән, кешедән ярдәм сорау макрух санала. Яни чистарыну эшләрдә без үзебез шушы эшләрне башкарырга тиешлебез. Чистарыну эшләрдә. Тахарат алу. Мәсәлән, шуның өчен кешене мәҗбүрләмәгез, әгәр үзегез үтә аласыз икән. Мәсәлән, кумганны ике аяк арасына дитеп тахарат алырга була. Теге һәр нәрсәнең бер нисе бар. Теге әгәр кеше үзе әйтсә, кайла абзый, күрәбез, карт баба үзе шак тахарат ала, кайла ярдәм итим әле, ул вакытта ярый. Әмма ләкин әгәр без үзебез яшь була торып та, яшь килеш, икенче бер кешедән ярдәм сорасак, шушы эштә ул макрух. Үзебез башкарабыз ул эшләрне. Так, һәм тахаратны боза торган әйберләрне үтсәк, как раз вакыт кала инде. Так, тахаратны боза торган әйберләр. Тәннән кан, ирен яки җәрхәттән сару су чыкса, тахаратны боза. Кан, яни ярабыз, бер җирбез киселде, кан чыкты һәм акты. Аккан кан тахаратны боза. Әмма ләкин әгәр кан чыкты, уешты һәм шунда калды, ярада тамчы булып акмады. Ул вакытта тахаратны бозмый. Бары тик аккан кан тахаратны бозарга мөмкин. Акмаган кан чыккан килешкәнә катса, тахарат бозылмый. Авызны тутырып кусу, ага бит ул. Да, все, аккан ул. Аккан кан боза. Анда кан акса да ул барыбер.
Авызда торып косу, әлбәттә, тахаратны боза. Авыздан кан килү, шул ук категориягә керә. Һәм әлбәттә, әгъзалардан, арттан яки алдан чыккан әйберләрдә тахаратны боза. Исерү, кеше әгәр исерсә, яки хушны югалту, потеря сознания, кеше хушны югалды да ауды, тахарат бозылды. Исерсә, не обязательно так ишеп исерә. Кайбер кеше булат исергә мөмкин. Исерклек киләделәр бит әле кешенең. Исерк кебек була. Намазда ишетерлек, хатлык көлеп җибәрү. Мәсәлән, сез намаз укыйсыз, бу андый хәлләр, я балаң алдында чыгып нәрсәдер эшләде, чыдамадың, көлеп җибәрдең, кычкырып. То есть ишетерлек булды. Ул вакытта намаз бозыла һәм тахарат бозыла. Ятып яки нәрсәгәдер булса таянып җуклау. Именно таянып. Мәсәлән, артта кешеләр таянып утыралар, җуклап китсәләр, тахарат бозыла. Әмма әгәр кеше монда утыра, һәм башны иеп җуклап китте, аны тахараты бозылмый. Чөнки ул, ничек әйтик, таянган вакытта кешенең организмы расслабляться итә. Һәм тахаратны бозырга мөмкин була. Әгәр кеше таянмаса, ул һәр вакытта напряжение тора. Ул утыра, аның гәүдәсе контроль астында. Һәм шуның өчен аның тахараты бозылмый. Шуның өчен анда бик нитмәгез, терәлмәгез. Контрольдә тотыгыз үзегезне. Аңлыйм, кайбер теге җыклап китүчеләр бар ул җомга хутбасында. Ансы аңлашыла инде, кешеләр эштән киләләр, арган килеш, талган килеш, Ансы теге ни түгел, гаип түгел. Просто итеп утырыгыз, терәлмичә утырырга тырышыгыз. Намазны укыр өчен. Һәм әлбәттә, монда безнең җитешәбез там бер нигә, тахаратсыз нәрсәләр эшләргә ярамый. Әгәр тахаратыбыз юк икән, иң беренче намаз укырга ярамый, тахаратсыз. Тахаратсыз Куранга кагылырга ярамый. Тахаратсыз сәҗдә тилават ясарга ярамый. Сәҗдә тилават беләбез, Куранда аятлар бар. Шушы аятлар укыганнан соң сәҗдә ясыйбыз. Һәм дүртенчесе, Кәгъбә тирәсендә, Кәгъбәтулла тирәсендә таваф кылырга ярамый. Шушы дүрт әйбер тахаратсыз ясалмый. Ясарга ярамый. Куран уку, Куранга кагылу, тилават сәҗдәсе һәм таваф. Шушы дүрт әйбер ясарга ярамый. Ва ахиру дәъвана анил хамдулиллаһи раббил аламин. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fasharaha bihi as-sudur wa anara bihi al-uqul wa fataha bihi a'yunan 'umyan wa adhanan summan wa quluban ghulfan sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Lahum bi ihsan tasliman katsira. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Шин мактау барча галәмнәрне, җир һәм күкләрне яратучы, җир һәм күкләр арасында булган барча мәхлукларга һәм җан ияләренә ризык биреп, аларны тәрбия кылып торучы, бу дөньяда адашмау һәм саташмау өчен, безләргә дөрес итеп яшәү өчен Кур'ан-ы Кәримне бүләк итеп бирүче Аллаһ Субханаһу Тәгаләгә барча мактауларыбыз һәм ләсәнәләребез һәм шиксез шөкраналарыбыз булсын. Һәм барча галәмнәргә нур һәм рәхмәт булып җибәрелгән Аллаһның хак илчесе, сөйкле пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламга, аның әһле бәйтенә ва сахабаларына Аллаһның сәламы ва бәрәкәте булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. زينب بنت جحش، حفصة بنت عمر، عائشة بنت أبو بكر، خديجة رضي الله عنها. Шушы исемнәрне әйткәч, безнең күз алдыбызда Пәйгамбәребезнең хатыннары килә. Шушы исемнәр алар Пәйгамбәребезнең хатыннарының исемнәре. Һәм әлбәттә иң беренче чиратта Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям хатыннары. Әмма без аларны Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның хатыннары булганга күрә генә истә калдырмадык. Ни өчен истә калдырдык? Чөнки алар үзләре дә зур дәрәҗәләргә ирештеләр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям үзе дә алар турында бик күп әйтеп калдырды. Һәм бүгенге җомга вагызыбыз да күркәм затларыбыз, хатын-кызларыбыз турында булачак иншалла. Элекелектән кешелек дөньясында Исламда хатын-кызларның урыннары турында дөрес булмаган фикерләр яшәп килде. Һәм бүген дә яши. Ислам килгәнчә чыннан да хатын-кызларга карата караш түбән иде. Искә төшерегез. Арәпләр Пәйгамбер килгәнчә хәтле нәрсә эшлиләр хатыннар белән? Саталар иде. Уеннарда уталар иде. Тире-тире килеш күмәләр иде. Yani хатыннарга шундый бер караш бар иде, әйбергә кебек. Әниләрен дә саталар иде. Әмма ләкин Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям килгәч, бөтен нәрсә үзгәрде. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям хушлашу вәгазендә шулай дип әйтте: Раббыгыз бердер, атагыз да бер. Сез барыгыз да адәм балалары. Аллаһ янында иң кадерләрегез, аңа бөек хөрмәт күрсәтүчеләрегездер. Гарәпнең гарәп булмаганнардан Аллаһны хөрмәтләүдән башка бер нинди өстенлеге дә юк. Һәм Аллаһ Субханаһу Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә дә Хуҗурат сурасында әйтә: "Нестаъуз биллаһ, инна акрамакум индаллаһи атқакум." Ягъни тәхқиқ, сезнең Аллаһ хузурында хөрмәтләрегез Аллаһтан куркып гөнаһларын күбрәк сакланучыгыздыр. Аллаһ Тәгаләнең күз алдында кем зуррак, кем бөегрәк? Аллаһны куркып аңа гыйбадат кылучыдыр. Башка түгел. Һәм күрәбез, хатын-кызлар проблемасы диннән генә тормый. Ул элекелектән килгән дәүләтләрнең, милләтләрнең үз проблемасыдыр. Һәм гарәпләрдә дә бу проблема бик кискен иде. Әмма дин килү белән буларның һәрберсе тамыры белән юкка чыга. Һәм моңа дәлил итеп без бер хадисне китерәбез. Ул хадисне без бик яхшы беләбез. Сахабаларның берсе Пәйгамбер янына килеп, шуны сорау бирә: "Минем кемгә күбрәк итагать итәргә тиешмен?" Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям җавап итеп, "Әниеңә" дип әйтте. Һәм сахаба яңадан сорады:
Мин кемгә күбрәк итагать итәргә тиешмен дип. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям икенче тапкыр да әниеңә диде. Өченче тапкыр сорагач та Пәрвәз әниеңә дип җавап бирде. Дүртенче тапкырга гына әтиеңә диде. Яни Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям шушы хадистә 3 тапкыр әниеңә ди. Һәм без беләбез, шариғат буенча нәрсә? Әгәр Куръан-ы Кәримдә бер әйбер 3 тапкыр әйтелгән икән, димәк ки ул безнең өчен әмер. Biz аны үтәргә тиешлебез. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям хадистә дә 3 тапкыр әйтә. Димәк ки безнең өчен дә ул әмер кебек. Biz дә аны үтәргә тиешлебез. Һәм тарих безгә күп танылган хатын-кызларны бүләк итте. Һәм без аларны кайберләрне әйтеп китербез. Менә алыйк Зәйнәб бинте Җахиш радиллаһу анха. Бу Пәйгамбернең хатыны. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям Пәйгамбәрбез үрнәгенә ияреп Зәйнәб юмарт һәм тыйнак була. Юмарт һәм тыйнак. Һәм шулай көннәрнең берсендә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям барлык хатыннары барында, яни аның хатыннары бөтенсе барлыгында шундый сүзләрне әйтеп калдыра. Миннән соң сезнең иң узын куллыгыз миңа иярәчәк. Миннән соң сезнең арыгызда иң зур куллыгыз булган иярәчәк ди. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям иң беренче булып Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям үлгәннән соң иң беренче дә шушы хатын вафат була. Зәйнәб бин Җахиш вафат була. Һәм шул вакытта Пәйгамбәрнең хатыннары аның иң узын куллы дип әйтәләр. Яни иң юмарт, узын кул дигәндә юмарт, то есть бирүче. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям аны үз хадисендә әйтте. Миңа иярәчәк диде. Яни аның артыннан китәчәк. Һәм чынлыкта да Зәйнәб кул эшләрен яратып башкара иде. Һәм шушы кул эшләре эшләгән әйберләрне сатып, аларның акчаларын фәкыйрьләргә тарата иде. Юмарт иде. Шул хәтле юмарт иде, бөтен нәрсәне тарата иде ул. Үзе эшләп алган әйберләрне таратып бирә иде. Умму Сәләмә Зәйнәбнең үлеменнән соң Зәйнәб бик тугры хатын иде. Бик еш уразалар тотты һәм бик күп кул эшләре белән шөгыльләнде һәм шул рәвешле эшләп тапкан акчасын да ярлыларга таратты дип әйтә. Һәм алыйк Айша анабызны, Айша радиллаһу анха. Айша да бик юмарт булган. Үзе турында онытса да, мухтаҗлар турында бер кашан да онытмаган. Һәм бер вакыт ул ураза тоткан көнне аңа 100,000 дирхәм бирәләр. 100,000 дирхәм. Һәм шушы акчаны ул бүлеп тарата. Битереп. Дирхәмгә хәтле. Һәм аның гыйлеме турында сахабалар да түбәндәге сүзләрне әйткәннәр. Без беләбез, Айша радиллаһу анха бик гыйлемле кеше иде. Һәм сахабалар да әйтте аның гыйлеме турында, Гайшаның гыйлемен җыеп, аны башка бар хатын-кызлар гыйлеме белән чагыштырсаң, Гайшаның гыйлеме өстенрәк булыр иде. Безгә нинди дә булса хадис аңлашылмаса, без аның турында Гайшадан сорый һәм һәр вакытта да җавап таба идек. Һәм без беләбез, Айша радиллаһу анхадан 2210 хадис килде. Бирапына карагыз. Бер хадис аңлашылмаса да, без аның янына килеп, җавапны ала идек ди. Шушы хадис буенча. Һәм искә төшерик Айса алейһиссаламны, пәйгамбәрне, аның анасы Мәрьям нинди зур хатын иде, нинди зур сабырлыкка ия булды ул. Куръанны ачсак, аның исеме белән Куръан сүрә дә бар, Мәрьям сүрәсе. Иң тәкъва кеше ул булгандыр, Мәрьям анабыз. Һәм Куръанны ачыгыз, Ан-Ниса сүрәсе бар, Хатыннар сүрәсе бар. Сезнең ишеткәнегез бармы? Ар-Риҗал дигән сүрә.
ирләр сүрәсе. Юк. Хатыннар сүрәсе бар. Әлхамдулилlah. Yani күрәсезме, Аллаһ Субхаһу ва Тааля ничек хатыннарны өстен тутаймы? Yani аларның кулларына безнең киләчәгебез. Аларның кулларына безнең киләчәгебез. Мәктәпне алыгыз, садикларны алыгыз. Кемнәр анда эшли? 95% хатыннар. Балаларыбызны кем тәрбияли? Хатыннар тәрбияли. Һәм алыгыз зур-зур галимнәрне. Кемнең аркасында алар галимнәр булды? Әниләр аркасында. Имам Абу Ханифаны алсак, аның анасы тахаратсыз җиргә басмый. Нинди тақва кеше иде. Һәм шу нинди тақва кешедән нинди галим чыкты. Әлхамдулиллах. Һәм алык бик мәшһүр бер галимне, Томас Эдисон. Аны бөтен дөнья белә инде. Һәм ул мәктәпкә йөргән вакытта бер көнне мәктәптән хат алып кайта укытучысыннан әнисенә. Ул укый белмәй иде. Һәм әнисе аңа кычкырып шушы хатны укый башлый. Һәм шундый сүзләрне әйтә. Шушы хатны укый. Һәм әйтә: "Сезнең дә улыгыз галим. Безнең мәктәбебездә кичкенә, аны укытырлык укытучыларыбыз да юк. Аны үзегез укытыгыз", дип әйтте. Һәм әлбәттә, инде мәктәпкә җибәрмәгәч, аны өендә укыта башлый. Һәм нинди зур галимгә әверелә ул кеше. Һәм саны үзенең ничек әйтик, шушы архивны караган вакытта шушы хатны таба. Язган хатны таба, һәм аны укый. Һәм беләсезме, анда нәрсә язылган иде? Сезнең балагыз акыл ягыннан артта калган. Без аны калган балалар белән бергә укыта алмыйбыз. Аны үзегез укытыгыз дигән укытучы. Нәрсә укытучы язган һәм нәрсә анасы аңа әйткән. Уйлап кына карагыз. Yani кем ул кешене галим иткән? Кем сәбәп булган? Һәм бөтенебезнең дә шулай. Әгәр берәребез нәрсәгә ирешсәк тә, анабыз шушы ирешүдә безгә ярдәм иткән. Анабыз. Шуның өчен җәмәгать хатыннарыбызны кадерләп тотыйк. Кадерләп тотыйк, аларны хөрмәт итик. Әйе, бүген хәзер бөтен дөнья бәйрәме 8 март бара. Бөтен кешеләр хатыннарын тәбрикли. Һәм әлки шушы көн белән сананы тәбрикләү һәм хөрмәт итү туктала. Юк, без хатыннарыбызны, әниләребезне һәр вакытта хөрмәтләргә тиешлебез. Һәр вакытта аларны тәбрикләргә тиешлебез. Һәр вакытта да, һәр көнне. Шуны онытмаска кирәкле безгә. Аллаһ Тәгалә безне нәрсәгә өйрәтә? Шуны тотырга тиешлебез. Һәм үзебез өйрәнеп тә башкаларга да өйрәтергә безнең вазифабыздыр. Безнең вазифабыз. Бер дә юкка Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям да 3 тапкыр әйтмәде хадисендә әниләрегезгә дип. Бер дә юкка Коръән Кәримдә дә Ан-Ниса сүрәсе бар. Бер дә юкка түгел. Һәр нәрсәдә Аллаһның бер хикмәте бар. Ирләр көчлебез. Аллаһ Тәгалә безгә сабырлык бирде. Һәм без шушы сабырлыкны кулланып, хатыныбызга хөрмәт күрсәтәбез. Һәм булар барысы да хатын-кызның исламда тоткан югары урын күрсәтә. Безгә дә Аллаһ Тәгалә үзебезнең динебезне өйрәнеп, аны дөрес аңлап, калган кешеләргә дә күркәм рәвештә җиткергә насыйп әйләсен. Һәм бер-беребез белән матур, тату яшәргә иншаллаһ мияссәр кылсын. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعد من قعد وقام. صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأراضين، وارحمنا واحشرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله